Today, Saurashtra University has so taken a chance to interact, to provide a good opening, an opportunity to all the young minds to see what science does at university level and what can encourage you to become a scientist in a true sense. What do scientists do? What research can make you do? What exposure you can have at even in your own city and even at your UG or PG levels. So, science is actually nothing but what? It is the study of nature, study of laws, which is envisioned with our own everyday life. Right from the pocket, mobile phones in your pocket to having your own medicines, everything is actually science. You cannot separate science from your everyday lives, right? So, today we have a specific, as you must have received the program schedule. We will be having an enlightening talk over here by eminent speaker. We'll have and then we will have some experimental exposure for all of you at the science departments of the university. Before that, I would like to talk. What do you mean? Why are we celebrating science today? Why do we? Can anyone tell from the students why is Science Day celebrated today? What's so fascinating about 28th February that it is celebrated today? You can see here. You can have a hint from the photo. Yeah, please. Yes. It is dedicated to C.V. Raman for the Raman effect. Yeah, very true. It is dedicated to Sir C.V. Raman for the Raman effect. But what was so fascinating about Sir C.V. Raman, or what was so fascinating for the Raman effect? You're all bright, young, curious minds, so you should also be curious why Science Day and why only C.V. Raman sir, why Raman effect? Nobel Prize. Anyone? Anyone from the audience? He got Nobel Prize. If not students, anyone? See, we are waiting for our Honorable Vice Chancellor to arrive. So till then, we have some time to discuss. Truly, in the spirit of science, why do we celebrate? You should have the curiosity, no? Why? Yes, please. Because he is the only Indian to get the Nobel Prize. Yeah, very true. He's the not, in fact, not the only Indian. He's the only Asian to get the Nobel Prize till date. And the other fascinating thing is he had completely done his research. Whatever work Raman effect discovery was completely had been continued in our own India. He has never been using any, not researching in the abroad. He has completely conducted his study in India, and he started from what? It was just a curious mind like you all. While traveling on the Mediterranean Sea, coming back from England, he just saw what was there. The sky is blue, and the Mediterranean Sea was also blue. Before Raman discovery, what everyone was thinking that Rayleigh scattering that you must have studied if you have come somewhere, that it was a kind of a scattering phenomenon that was responsible for the blue color of the sea. But the blue color of the sea was he found that it could that but he had he actually carried always a small spectroscope and a small Nicol prism with him. So he, using the Nicol prism, he just tried to observe the Mediterranean Sea, and he saw that the color remains the same even if it was the reflection of the sky, or if it was due to the Rayleigh scattering, the Mediterranean Sea blue color would have not been seen the same with the Nicol prism. You know what does prism do? Prism scatters light, right? In sunlight into its constituent colors. So he tried to study that way. From that, it was his curiosity that led to the discovery. And for almost 8 years, he studied in the same lab with simple equipments and received the Nobel Prize. And he was so confident for his Raman effect discovery that the Nobel Prize is normally announced by Sweden in November. But long before that, in July, before 4 to 5 months even, he was so confident to win about his discovery that he had already booked his ship tickets to Sweden. So that is the confidence with which
he was continuing his work, and he always had the scientific temperament wherever he went. So that is what we should be learning from C.V. Raman. We have his original photo over here with the original signature. That is a very rare asset to observe. You can see that it is signed by Sir C.V. Raman himself on the bottom. So that is one fascinating thing about Sir C.V. Raman, that he, from his birth to his death, he always worked on the land of India. He never wanted to give away his research to other countries, or and to take facilities from India. We have some Nobel laureates, also other who have worked on, but they are who might be of Indian origin, but not worked completely on India. So that is the most fascinating thing about C.V. Raman, and that is why we celebrate this the Science Day on in his honor, on this specific day of discovery of the Raman effect. Okay, so now. So, good morning to all. Good morning. You must be knowing the purpose of today's gathering. આપણે શા માટે આજે અહીંયા એકઠા થયા છીએ તમને બધાને ખ્યાલ હશે. We know that time is changing very rapidly, and you all are AI generation, right? And today's topic, the lecture which Professor Jivani sir is going to deliver, it will be the highlight of what will be the future. People many times says that AI will replace manpower, right? So, we know that in many cases AI cannot replace human beings, right? And you are the generation, because you have many other type of challenges which you are going to face in your future. So, in today's gathering, the purpose, because before 1 week, our Honorable Vice Chancellor called a meeting of science head of the department and expressed his wish that on the day of National Science Day celebration, I want to interact with students. Because we know that in any product, raw material is very important, right? You are future of university, you are future of college, and you are future of nation. So in which direction you are supposed to, because the selection of your career path is very, very important. Many times you must be knowing, because see, let me give my example. My mathematics is very weak. If someone asks me, give me a glass of poison and one sum, I'll prefer poison. Fine. Because we know that, because some people, and that all depends on the teacher who is teaching you. How to create an interest in a particular subject, that depends on teacher. Many of you are future teacher also, future scientists also, future leaders also. And this is the time where, because many times we know that in 10th standard or 11th standard, which topic is supposed to select. You are in dilemma whether should I take A group or B group, because in both you are scoring the same marks. So it depends on your interest. And now that this is the time where you are supposed to decide in which direction you are. You must be knowing about the international changes are going on. And recently we had one international gathering on AI in Delhi, in Bharat Mandapam, and more than 100 countries participated in that. So you can visualize what will be the future. So on this day of National Science Day celebration, I, on behalf of Saurashtra University, Honorable Vice Chancellor, and all science department, we welcome you on the campus of Saurashtra University. It is the beginning,
you are frequently going to visit this department, and the what will be the program? There will be lectures. There will be invited talk of our Vice Chancellor sir will bless all the gatherings. Then there will be a talk of Professor Jivani sir on AI. It is already given in schedule. Then there will be a quiz competition. There will be 30 questions. Prepare yourself. 30 questions will be asked. For right answer, one chocolate will be given. And the maximum chocolate who is collecting will be given 1, 2, 3 prize. So prepare yourself for this quiz also. And now I'll hand over session to madam. Thank you, sir. So now, not wasting more time on today's day, we have amongst us our Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Utpal Joshi. Dr. Utpal Joshi is a visionary VC of our university. Let me just take a note that since the time I have been seeing the Science Day celebrations, this is the first time that I have seen all science departments coming together and doing something like this, encouraging young students. We thank you, sir, for such a organization vision. I invite Dr. Utpal Joshi to please honor the dais with his presence. Dr. Utpal Joshi is a distinguished physicist. So, our Honorable Vice Chancellor, Dr. Utpal Joshi, is a distinguished physicist and a former professor at Gujarat University with over 22 years of experience. He has specialization in condensed matter physics, material technology, and electronics. He has earned his PhD from this very campus, and he was also a postdoctoral fellow, Boycast Fellow at Tokyo Tokyo Institute of Technology, Japan. He has got a bright research exposure. His expertise is in functional electronic materials, nanosciences, and oxide superconductors. He has worked immensely and he aims to enhance the university's reputation, addressing challenge of student enrollment in state universities and improving the infrastructures of science departments. With this, I welcome Dr. Utpal Joshi for his presidential address of today. So now I'll invite Honorable Vice Chancellor and our member of BOM member, Professor Kundu sir, and head of the department for lighting the lamp. Please. This lamp is electromagnetic lamp. Those who are physics student, Yes. they can see this. So it has no battery. It's our electronic property. It is working on electromagnetic Induction. 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 You can see in the slide that how it is functioning, on which principle it is working. Krisha, go. Krisha, go. Go, Krisha. Now, now I'll ask any one student please come forward and welcome our
Honorable Vice Chancellor with book. Anyone can come, please come. So one more magic you can see in the slide. Any three students, please come forward. Kunj, go. Go, quickly. Go. Yes. Go. 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 One, just only one. Kunj, go. Go. Go, Kunj. Yeah. So feel free, it is your program. Please come forward. उसके हाथ में छोटा उसको छोटा क्यों दी थी लेवल पे कि लेवल पे सब में छोटा वन दिखता है ना देखो वो बढ़िया लाठी मूछ कर ले वो छोटा એટલે હવે તૂટેલી ટ્યુબલાઇટ બહાર ફેંકવી નહીં. લઈ જાય છે આપણે આઈપી આ નામ લાઈટ થાય છે helium gas ada तो बहुत ख्याल आता है डिपार्टमेंट लागत है स्कूल का बड़ा हमारे स्कूल का बड़ा हमारे स्कूल का So we have today light the lamp with science and with students as torchbearers of the event. Now I welcome Honorable Vice Chancellor Sir for his presidential address. Good morning to all of you. Good morning. English medium के गुजराती medium? मजा आ गई all mixed. Okay. So first of all, welcome to સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી. જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હોય ને ત્યારે આપણને ખાલી કોલેજની ખબર હોય કે ભાઈ આના પછી કોલેજમાં જવાનું 12th પતે પછી. ઘણા એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ જોતા હોય કે મેડિકલ કોલેજીસ જોતા હોય પછી એવું થાય કે હવે સાયન્સમાં છીએ તો બીએસસીમાં કઈ કોલેજ છે સારી એ જોતા હોય. પણ જે કોલેજવાળા પૂરું કરે ને એ પછી એ લોકો અહીંયા આવે અમારી પાસે. એટલે તમારે અને યુનિવર્સિટી વચ્ચે આમ આખી કોલેજના 3 વર્ષ કે 4 વર્ષનું બેરિયર છે. એ બેરિયર આપણે તોડીએ છીએ. We now want the school students to frequently visit
us. અને જે હમણાં તમે અહીંયા જોયું ને, આ બધી રોજે રોજની ઘટના છે. આમાંના ઘણા તમે લોકોએ યુ મસ્ટ હેવ સ્ટડીડ સમવેર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન, Lenz law, Faraday's law, the current passing from a circular coil, how to prepare permanent magnet. આવી થિયરી ઘણી બધી આપણે વાંચી હશે, એક્ઝામમાં પૂછાય તો એનો સરસ જવાબ લખ્યો હશે અને માર્કે આવ્યા હશે. પણ આ એકચ્યુઅલી શું છે અહીંયા 3 મિનિટમાં આપણે જોયું. This is what you have actually learnt and it is transformed into hands on. This is called hands on. બધા આવીને અહીંયા પોતાની હાથથી કર્યું ને જે. The science is just everywhere. સવારે ઉઠીએ અને રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધી everywhere it is science. કદાચ ભૂલથી બહુ વહેલી ઊંઘ ઉડી ગઈ હોય અને હિલ સ્ટેશન ઉપર ગયા હોય તો કોઈક આપણને કે ચલો ને સનરાઈઝ જોવા જઈએ, યા તો પછી ન ઊંઘ ઉડી હોય સાંજે હોય તો ચલો સનસેટ જોવા જઈએ, હે ને? સનસેટના સરસ મજાના ફોટોગ્રાફ પણ આવે. વાય ઇટ ઇઝ પ્રોમ્પ્ટિંગ અસ ટુ સી ધેટ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ orange color ball, that sun which we see, the disk of the sun, right? Orange color, entire sky you see it is orange color. તો નવાઈ આ વાતની લાગે કે when it comes on the zenith, ઉપર ઉપર આવે જ્યારે હોરાઇઝોન થી, એ વખતે એમાં કલર ચેન્જ આપણને દેખાતો હોય, હે ને? Now does the sun really change its color? The answer is no. It's not. Then how can we see different colors? એના માટે સ્કેટરિંગ પ્રોસેસ, પ્રકાશનું વિકિરણ, સ્કેટરિંગ પ્રોસેસ. અને આ સ્કેટરિંગ પ્રોસેસ જે છે એ ડોક્ટર સીવી રામને આજના દિવસે 28મી ફેબ્રુઆરી 1928 ના દિવસે એની શોધ ડિક્લેર કરી હતી, આ સ્કેટરિંગ પ્રોસેસ. તો કહેવાય છે when he was traveling from UK, કંઈક ને કંઈક આપણે જોઈએ ત્યારે ક્યુરિયોસિટી થાય ને, નવી વસ્તુ જોઈએ ત્યારે કે આવું કેમ થતું હશે. તો that was the CV Raman's call. એમણે આખો દરિયો, કારણ કે એ વખતે એટલું બધું એ જહાજથી ટ્રાવેલ કરતા હતા, સ્ટીમરથી, એમણે જોયું કે બધી જગ્યાએ યુકે થી નીકળ્યા ને અહીંયા પહોંચ્યા ત્યાં સુધી દરિયો બધી જગ્યાએ બ્લુ જ કલરનો દેખાયો. પાણી ટમ્બલરમાં લેશો, નામ નાખશો તો ઇટ ઇઝ કલરલેસ. ટ્રુ ઓર નોટ? પણ આ બ્લુ આખું ભેગું થઈ અને આખું બ્લુ કલરનું કેમ થાય છે? that was the mind which was, it is ignited in his mind. એટલે એમણે રામન ઇફેક્ટ શોધી, which is actually scattering. થોડા મોટા થશો એટલે તમારે ભણવામાં આવશે. અત્યારે I am not going into detail of that. What I want to convey here is it is because of the scattering of light you see different colors around you. જે તરંગ લંબાઈ વેવલેન્થ છે એ આપણી આંખ સુધી પહોંચે એવા કલરનું આપણને દેખાય. અને તરંગ લંબાઈ બધાને ખબર છે, દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ ખબર છે. વેવલેન્થ ઓફ વિઝિબલ લાઇટ, it is 400 to 800 nanometer or 4000 to 8000 angstrom. બરાબર ને? એ સિવાય આપણે આંધળા છીએ, we are blind. That does not mean કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન નથી, હે ને? એક્સરે પડી ગયા હોય તો ડોક્ટર પાસે જઈએ તો સૌથી પહેલા એ કઈ ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પહેલા શું કરે? એક્સરે કરાવે છે, હા કે ના? That is also electromagnetic radiation which we are not able to see, which is very high penetrating. એટલે હાડકા થ્રુ, આપણા ટિશ્યુઝ, મસલ્સ થ્રુ એ રેડિયેશન જાય અને આપણને ઇમેજ મળે. That is what we call it as the X-ray, which is again a part of the electromagnetic spectrum. Every part of electromagnetic spectrum has its own utility. વિઝિબલ માંથી આપણે ઇન્ફ્રારેડ માં જઈએ, ઇન્ફ્રારેડ માંથી માઇક્રોવેવ માં જઈએ એટલે સીધું મોબાઈલ કોમ્યુનિકેશન આવે, which happens in the microwave band of frequency, right? 0.8 gigahertz frequency to about 3 gigahertz frequency એનો બેન્ડ છે.
માઇક્રોવેવનો કુલ મળીને આખું આપણે જે વિજ્ઞાન સવારથી ઉઠી અને રાત સુધી એવરીથિંગ અરાઉન્ડ અસ, મમ્મી રોટલી બનાવતી હોય અથવા સીઝન જ્યારે હોય ત્યારે મઠિયા તળાતા હોય ઘરમાં, તો ત્યાં પણ સાયન્સ છે ક્યારે ધીમી આંચ કરવી અને ક્યારે ફૂલ ગેસમાં કરવું. This is also science. This is also science. How to do heat treatment to prepare a perfect dish. That is also everywhere. આપણી આજુબાજુમાં વિજ્ઞાન છે, એ સિવાય કાંઈ નથી. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને આપણે આ ઉજવણી એટલા માટે કરીએ છીએ કે આ દિવસે ડોક્ટર સીવી રામને રામન ઇફેક્ટ શોધી હતી. આ એમનો જન્મદિવસ નથી, યાદ રાખજો બધા. એમની પુણ્યતિથિ પણ નથી. આ એમની શોધ છે, ડિસ્કવરી ઓફ રામન ઇફેક્ટ. અને 1930માં એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું આના માટે. And he was the first Indian to get the Nobel Prize in Science. And not only that, first Asian to get the Nobel Prize in Science. That is remarkable, isn't it? For any Indian. એટલે આપણે એમને યાદ કરીને આજનો દિવસ છે એ અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં વિજ્ઞાન વિશે શું થઈ રહ્યું છે, રિસર્ચ, સંશોધન, બરાબર ને, ઘણા બધા આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ છે અહીંયા, એ બધાની અંદર તમારે આજે થોડો ટાઈમ તમે જો વિઝિટ કરશો તો અત્યારે અહીંયા જે ડેમોન્સ્ટ્રેટ થયું ને, આવું ઘણું બધું છે. યુ કેન ઓલવેઝ વિઝિટ ધેટ અને પૂછો. ત્યાં તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ જ હશે, પણ જે લોકોએ કોલેજ કરી લીધી છે, માસ્ટર્સ કરી લીધું છે અને પછી આગળ ભણે છે, એવા વિદ્યાર્થીઓ જ હશે તમારી સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવા માટે. સો ફીલ ફ્રી, જનરેટ ક્વેશ્ચન્સ. આ બહુ જ અગત્યનું છે. ક્લાસમાં જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે ને ત્યારે આમ આગા પાછા થઈ જાય, કે નીચું જોઈ જઈએ, કે બાજુમાં જોઈ જઈએ, કે આમ જોઈ જઈએ, કે આમ જોઈ જઈએ, એવું થાય છે ને. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણી જે જૂની પરંપરા હતી ને, તમે જોશો ને આપણા વેદ, ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા, આ બધા સાંભળ્યા છે ને તમે? યુ ઓલ નો ધીસ. એ બધું તમે જોશો ને તો એ ક્યાંથી આવ્યું છે ખબર છે? સંવાદથી આવે છે. કૃષ્ણને એટલા બધા પ્રશ્ન અર્જુને પૂછ્યા એટલે ભગવદ્ ગીતા આવી છે ને. નચિકેતા નામનો એક હતો વિદ્યાર્થી, એને બહુ બધા યમને પ્રશ્ન પૂછ્યા એટલા માટે આપણને કઠોળ ઉપનિષદ મળ્યું. જ્યાં જ્યાં તમે જોશો આપણા શાસ્ત્રની અંદર, પુરાણની અંદર, તો એ સંવાદ છે. ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી, જિજ્ઞાસા વૃત્તિ છે ને, આપણે એમાંથી છે. એટલે આપણે એ જાળવી રાખવાનું છે, એ આખો મુખ્ય હેતુ છે. વેરેવર યુ સ્ટડી, કઈ પણ સ્કૂલ હશે તમારી, કઈ પણ મીડિયમ હશે, પણ ત્યાં અહીંયા આવ્યા છો ત્યારે પણ પ્રશ્ન પૂછવાનું રાખશો તો જ તમે 5 વસ્તુ નવી શીખી શકશો કે જે ખરેખર પુસ્તકમાં નથી, which is not there in the curriculum. અભ્યાસક્રમમાં નથી એવી વસ્તુ એ પ્રશ્ન પૂછવાથી તમને મળશે એના જવાબ. લે કરવાનું. નેચરલ ફોર્સિસ કેટલા હોય? કુદરતી બળ 4. કયા બેટા? 4 ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. પણ કયા? એકાદું કઈ? ગ્રેવિટેશન ફોર્સ, એટલે ગુરુત્વાકર્ષી બળ. ગ્રેવિટેશન ફોર્સ, you throw something up, it will come down, right? બીજું કોઈ? So actually it is electromagnetic. Magnetic is there, but electricity is also a force. So electromagnetic force એ બીજા પ્રકારનો છે. ન્યુક્લિયર ફોર્સ, સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર ફોર્સ. યસ, કરેક્ટ. બધાને ખબર છે ન્યુક્લિયર ફોર્સ એટલે ખબર છે? અણુનું રચના. ન્યુક્લિયસ ની અંદર તમે કહો યુરેનિયમ લખીએ આપણે તો એમાં 92 પ્રોટોન 10⁻⁻15 મીટર એક ફર્મી ડિસ્ટન્સ કહેવાય એટલામાં રહેલા છે. હવે એ બીજી બાજુ આપણને શીખડાવે છે કુલમના નિયમમાં કે લાઇક ચાર્જીસ રિપલ વિથ ઈચ અધર. હવે 92 લાઇક ચાર્જીસ ને ભેગા કર્યા ક્યાં?
10 to the power Nucleus. minus 15 ના ડિસ્ટન્સમાં. તો આના કરતા કોઈ સુપીરિયર પાવર હોવો જોઈએ ફોર્સ કે જેને બાઇન્ડ કરે આ અપાકર્ષણને એના ઉપર ઓવરકમ થઈને એ ખબર પડે ને એટલી તો આપણને. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ન્યુક્લિયર ફોર્સ. અને ફોર્થ ફોર્સ છે કદાચ તમને કોઈને જો ખબર હોય તો ઇફ એનીવન એ સ્પેશિયલ ટાઈપનો ફોર્સ છે એ પણ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ સાથે છે. એને કહેવાય છે ઇન્ટરેક્શન વિથ બીટા પાર્ટિકલ્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન્સ. એ ફોર્થ ફોર્સ છે અને વીક ફોર્સ એવું કહેવામાં આવે. વીક ફોર્સ. આ ચાર ફોર્સ છે હે. તો પ્રશ્ન તમને એવો થવો જોઈએ જ્યારે ભણતા હોય ને ત્યારે કે શું આ બધા ફોર્સ છે એ જ્યારે આપણું બ્રહ્માંડ બન્યું ત્યારથી છે ચારે ચાર ત્યારથી છે? The answer is no. There should be unification of these forces. This is what the curiosity, this is what the the questions that anybody can think about. બહુ મોટું સાયન્સ છે આની પાછળ. હાઈ એનર્જી ફિઝિક્સ જેને કહેવામાં આવે છે. એ જ રીતે તમે જુઓ કેટલી જાતના પરફ્યુમ છે માર્કેટમાં છે ને, અલગ અલગ જાતના ડિઓડ્રન્ટ્સ છે, પરફ્યુમ છે હે ને. આ બધા એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ કેમિસ્ટ્રીથી આ બધા બનાવે છે. નેચરલ કોઈ કહેતું હોય કે આ ફ્લાવર્સ આ છે એક્સ્ટ્રેક્ટ ને એ બધું શું સાઈડમાં છે, એનું પર્સન્ટેજ લેસ ધેન 20% હોય. રિમેનિંગ 80% ઇઝ ધ કેમિકલ્સ ઇન મોસ્ટ કેસીસ, વોલેટાઇલ મટીરિયલ્સ. આ બધું જે આપણે રેજિંદા જીવનમાં યુઝ કરીએ છીએ એવરીવેર there is a chemistry, there is a bioscience, life science, there is, if you consume any medicine, everywhere it is science. અને આજનું જે આપણું અહીંનું તમને ખાસ જે બોલાવવામાં આવ્યા છે that is the reason I will not take longer than this. અહીંયા આખી આ પેલું બતાવ્યું, ખાલી આ અહીંયા થાય છે એ મેજિક નથી. It is because of some principle. અને એ પ્રિન્સિપલના આધારે અહીંયા એ બનાવવામાં આવ્યું છે which any one of you can do as well. આ જે કોઇલ દેખાય છે ને, ટેસ્લા કોઇલ હમણાં વાત કરી ને, એ ઇન્સ્યુલેટેડ કોપર વાયરની કોઇલ બનાવી છે. એનો પ્રિન્સિપલ અહીંયા છે. આ એ જ વસ્તુ છે આપણે ડાયનેમોની અંદર પણ તમે બધા ઘણા જોયું હશે, સાયકલમાં લાઇટ હોય ઘણાને, પેડલ મારો એટલે પેલી આગળ લાઇટ થાય. That is also Faraday's law. There is no magic anywhere. એટલે આવા નાના નાના એક્સપેરિમેન્ટ જે છે એ તમે ડુ એન્ડ લર્ન. વિજ્ઞાન છે એ સેપરેશન તમે ન કરી શકો કે મારે આજે લેબોરેટરી છે તો પ્રેક્ટિકલ છે એટલે મારે થિયરીની ચોપડીઓ નહીં લઈ જવાની, અને જ્યારે આપણે થિયરી કરતા હોય ત્યારે આ તો પ્રેક્ટિકલમાં આવે એટલે આ થિયરી નહીં. નો, યુ ડુ હેન્ડ્સ ઓન, ઓનલી ધેન યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એન્ડ યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિચ વિલ નોટ બી વોલેટાઇલ. એ રહેશે કાયમ. શીખશો તો એમ કે ને કે આપણું બોડી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરે છે તો એવું ગોખવાથી ન થાય. એક શોર્ટ લાગે ને, ઝટકો લાગે ને ત્યારે ખબર પડે કે હા આપણું બોડી કન્ડક્ટિંગ છે. ખ્યાલ આવે છે ને તમને? that you will never forget. Our body is conducting. કોઈ તમને શીખડાવવું નહીં પડે, તમે અનુભવી લીધું. So that is where the science is. In every aspect of life, please ensure that you give equal importance to the practical lab. May it be very small. Okay? સાયન્સ છે એ લેબોરેટરીથી જ આવડે, અને એ આખો ઇતિહાસ છે કે લેબોરેટરી વગર સાયન્સ છે એ શીખી શકાય નહીં. આ જનરેશન તમે લોકો બધા ક્યાંક ને ક્યાંક મમ્મી પપ્પાનો કે તમારી પોતાની પાસે પણ મોબાઈલ હશે. આના વિશે હું ડિટેલમાં નહીં કહું, આપણે ક્યાંય એક્સપર્ટ લેક્ચરમાં રાખ્યું જ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર, હે ને. So all I want to convey is generate the curiosity among you. Keep visiting Saurashtra University. એવું નથી કે અહીંયા બધા પ્રાણી સંગ્રહ સ્થાન છે અને એમાં આપણે ખાલી બહારથી જ જોઈ શકીએ, એવું નથી. You can also enter into these departments and interact with the students who are like your elder brothers and sisters, and keep coming to university. Generate curiosity. તમારા જે કંઈ નાના નાના ઇશ્યુ, પ્રશ્ન કે આવું હોય તેનું સમાધાન પણ અહીંયા તમે કરી શકો. ઓકે, I wish you all the very best and have a fruitful stay in Saurashtra University. Thank you.
Thank you, sir, for the lucid talk. You leave us with very renewed inspiration for today. Now we have a talk, as said, revisiting AI, revisiting science in the era of AI by Dr. Jivani sir. Dr. Jivani sir's research is multidisciplinary, bridging electronics with emerging digital technologies. So today, I invite Professor Jivani sir on stage to take us through the journey of science in AI. થેન્ક યુ સરને એક અગત્યની મીટિંગ છે બીજી એટલે એમને જવાનું છે સાયન્સ ડે છે એટલે એમની ડિમાન્ડ બહુ છે થેન્ક યુ વેરી મચ સર હી ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇન હિઝ બિઝનેસ ઇઝ આપણે એક વખત વધારે એમના માટે તાળી પાડી કારણ કે તમે બધા અહીંયા છો તમે જોયું 15 મિનિટમાં આપણને ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા કેટલું યાદ આપણને ન રહે એમને કેટલું બધું યાદ છે સો ઇઝ અ બેસ્ટ ઓરેટર now he's serving to the university. It's our luck. We are very blessed to with him. Thank you. જોશી સરે આપણને બહુ બધું થોડાક સમયમાં શીખવાડી દીધું બાય ધ વે ગુડ મોર્નિંગ ગુડ આફ્ટરનૂન ગુડ મોર્નિંગ હા યુ કેન ટેક સીટ નહીં તો થાકી જશો પાછું મને ગાળો દેશો ફાઇન એક વખત તાળી તમે તમારા માટે પણ વગાડો તાળી વગાડું નહીં હું વગાડું થોડું નિંદ્ર ઉડી ગઈ આ તાળી શું કામે પડાવી કારણ કે ઇટ શોઝ યુ હેવ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ સાયન્સ સાયન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોવો એ અઘરું છે અને અમે લોકો અહીંયા જેટલા પછી સ્ટેજ ઉપર આવશી તમે સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ્સ છો આઈ વિલ મિક્સ ઇટ અપ હિન્દી ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ અધર લેંગ્વેજ આઈ ડોન્ટ નો ઓકે सब ले लिया हमारे जाने से મારા હથિયાર સજાવી દો सॉन्ग बजाए हाय हाय सको सको हाय हाय लिरिक्स तो वही थे हेलो બહુ લેક્ચરિંગ જેવું આપણે નહીં કરીએ વી વિલ ડુ ડાયલોગ અને ટાઇટલ શું છે revisiting science era of એવું શું કામે છે કારણ કે અમે લોકો અહીંયા જેટલા બી લોકો છે ને આ બધા બેઠા દે આર ધ બેસ્ટ પીપલ ઇન ધેર બિઝનેસ ઓફ ટીચિંગ લર્નિંગ અમે લોકો ઓલ્ડ પ્રોસેસર છે ઓલ્ડ પ્રોસેસર બટ વિથ વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ તમે લોકો ન્યુઅર પ્રોસેસર છો જબરજસ્ત i5 i7 અમે લોકો પેન્ટિયમ કેટેગરી વાળા છીએ તમે લોકો જબરજસ્ત i9 i7 but a less experience this is the difference right and this difference is of experience when we are talking about experience it contains large number of data बहुत बड़ा data જોઈએ સરે કીધું ને હમણાં સર આપણને ક્યાંયથી ક્યાંય લઈ ગયા આપણે ઝટકો લાગે યા કોકને લાગ્યો નથી પણ કોકને લાગે તો ખબર પડે અને આખી આપણી ચેન ચાલુ થાય બરાબર now the technology which we are going to dialogue or discuss એ આ જે એક્સપિરિયન્સની મેં વાત કરી એને સ્ક્વીઝ કરે છે this is a kind of a technology it's a new technology which squeeze the time a time of teaching and learning squeeze the time of teaching and learning and that's why we all are gathered over here that we will see a science in a new way that's why we are call it revisiting science in the era of
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. ફાઇન. તમારામાંથી જેને પણ પ્રશ્ન થાય વચ્ચે તો મને પૂછજો. એવું માનતા નહીં કે આસરને બધું આવડશે. ન પણ આવડે, આવડે પણ ખરા અને ન પણ આવડે. આઈ એમ નોટ અ ગૂગલ, આઈ એમ નોટ એન એલેક્સા, આઈ એમ નોટ અ ChatGPT, but I will try my best to solve your queries. If not, we will take the help of technology and solve the query together, right? So this is the purpose of revisiting science in the era of artificial intelligence. Hi. તો ગુજરાતી આવી ગયું. ચાલો આપણે ઇંગ્લિશમાં જઈએ. Hi. Right? And this word, you know, this word, when you કોઈની સાથે આપણે મળીએ, when you handshake, પહેલો શબ્દ શું આવે? Hi. એમાં કઈ ડખો થાય કારણ કે this word is the first word to start communicating. So that is called human intelligence. Hi. અને આમાં કઈ પ્રોબ્લેમ થાય હે તો મમ્મી યાદ આવે. મરાઠી મેડમ છે આપણી પાસે, જોશી મેડમ. એને ખબર છે મમ્મીને મરાઠીમાં શું કહેવાય? બરાબર. અને અત્યારના જમાનામાં જો આઈ યાદ આવી જાય તો અત્યારના જમાનામાં આપણી પાસે બીજું પણ એક અંગ્રેજીમાં આય છે. એ આપણને બચાવશે. So this is the journey. This is the journey of I to I. I to I. એટલે પહેલા મેં કયું લીધું? તો એ આપણું બેઝિક છે. એ આપણે યાદ રાખવાનું. આપણામાં અહીંયા છે. કોકી પ્રયત્ન કરજો. એકદમ જાતા હોય ઘણા બધા લોકો અને રાડ પાડજો, એ ડોબા. જોજો કેટલા લોકો પાછું વળીને જોવે છે. બીજી વાત કોઈને પૂછજો તારામાં છે? હાથ પાડશે. કોઈ એમ નહીં કે નથી, કોઈ એમ કે નહીં, એમ કેવું કહેશે ઓછું છે. તો આ છે એનો ઉપયોગ તો આપણે કરવાનો છે. રાઈટ? ફાઇન. અગ્રી? હું ચોકલેટ નહીં આપું, ચોકલેટ કોઠારી સાહેબ આપવાના છે. એટલે મને જવાબ તો આપો. મને એવું લાગશે તમે વધારશો ચોકલેટની સંખ્યા. છે વધારે, 10 છે. ફાઇન. એટલે એના માટે શું કરવું પડે? We have to think. We have to ચોકલેટ ખાવી હોય તો વિચારવું પડે ને કે ના પડે? તો જોઈએ આપણે શું વિચારીએ છીએ. Let's think. મગજ આમ કરવું પડે. આવું તમે અનુભવ કરેલું હશે. અમારા કંઈક સરસ મજાના એ અમને પ્રશ્ન પૂછે ને અમારા જમાનામાં ત્યારે અમે આમ કરતા, આમ વિચારી છીએ એવું સરને બતાવી ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશનમાં. એટલે પછી સર અમારા એવું કહેતા, શું મગજની અણી કાઢે છે? શાર્પનર છે અહીંયા. તો વિચારવું પડે. તો શું વિચારીએ આપણી પાસે? આ વિચાર્યું જ કોઈ દી? વિચાર્યું જ નથી? તમને એમ થાય છે કે તમે YouTube કે સર્ચ બધું તમે કરો છો? તમે તો ખાલી એને કયો છો. સર્ચ તમને એના અલ્ગોરિધમ પ્રમાણે આપે છે. તમે કરો છો? ના. Your all activity nowadays are decided by machines. Agree or not? You can say અમારી એક સ્કૂલના સર અગ્રી ડિસએગ્રી વાળા છે, એના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા હશે તો એને ખબર પડશે. બરાબર છે? સો ઇફ યુ આર અગ્રી, ફાઇન. ઇફ યુ આર ડિસએગ્રી, વિચ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. એવું નહીં કે બધા અગ્રી થાય બધા ડિસએગ્રી થાય. જ્યારે આપણે AI ની વાત કરીએ ત્યારે યાદ રાખવાનું, ધીસ ઇઝ અ પરસેપ્શન. આપણા ક્લાસમાં 50 સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો 50ના એક પ્રશ્નના 50 જવાબ હોય. 50 જવાબ જુદા જુદા હોઈ શકે. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ પરસેપ્શન. રાઈટ? એટલે સરે કીધું ને કે આ કઈ મેજિક નથી, આ બધું સાયન્સ છે. આ બધું સાયન્સ છે. એટલે કઈ ભગવાનની છડી છે કે મેજિક છે કે આપણે એને પૂછીએ એટલે આપણને આવે એવું નથી. આ તમને ખબર છે? થાય છે ને મોબાઈલ અનલોક. બરાબર છે? ઘણાના મેં જ્યારે બાયોમેટ્રિક કર્યું મોબાઈલમાં તમે અનલોક કરો ત્યારે પહેલા તમારે ડેટા આપવા પડે ને. અને પછી મને માની લો કે ચશ્મા આવી ગયા. જ્યારે બાયોમેટ્રિક કર્યું ત્યારે ચશ્મા નહોતા. એન્ડ ધેન
આમાં તો ગાડી આવે, આમાં તો મૂછે આવે, બરાબર છે. તો મારો મોબાઈલ મને ઓળખે છે? It's machine learning. It continuously accept the data, learns, અને કહે કે ભાઈ આ તો જીવાણી છે, ખોલી નાખો. So this is also આ બધું વિચારવાનું છે. હા, this is most important questions. આ સાચું છે? કેટલા લોકો અગ્રી છે, કેટલા લોકો ડિસએગ્રી? બધા અગ્રી નહીં થવાનું હો ક્યારેય જિંદગીમાં. સાયન્સ, જે લોકો સાયન્સમાં બિલીવ કરે છે, કરવું જ જોઈએ, બરાબર છે. એ દર વખતે બધી વાતમાં અગ્રી ન થાય. કેટલા લોકો અગ્રી છે આમાં? આમ હાથ એટલે શું? આમ કરવાનું. 2 3 4 5 6 ઓલો બાજુવાળો ઓલાને હાથ ઊંચો કરે. ગલગોટા યુનિવર્સિટી. 2 જણાની સમસ્યા થઈ ગઈ એમાં. 2 મોટા પાછા. એમાં 3 દાદા આજે એના એક ઉપર તો ગોળી છોડી કે અમે નહીં ચલાવી, બરાબર છે. કેટલા લોકો એવું માને છે કે ના, હ્યુમન બ્રેન્સ આર મોર સ્માર્ટર ધેન એઆઈ? આપણે એકમાં ડિસએગ્રી નથી ને ક્રિએટ બટ ઓનલી ઇન્વેન્ટેડ બાય સ્ટુડન્ટ્સ ના. અને થોડોક ઓલા લોકો ભેગો છે, બરાબર છે. ફાઇન. આ બધું આપણે વિચારવું પડે. ઓકે, આના માટે વિચારવું પડે. જ્યારે આપણે એઆઈ ની વાત કરીએ ને, તો આ શું છે? આપણે કઈ દુનિયામાં રહીએ છીએ? ડેટા. શું કામ? ડેટા ઇઝ અ કરન્સી નાવેડેઝ. ડેટા ઇઝ અ ફ્યુલ. કેવી રીતે? તમારા મોબાઈલની અંદર તમારે ઇન્ટરનેટ જોવું હોય તો તમારે તમારી મોબાઈલ કંપનીને ડેટા પેક માટે શું આપવું પડે? કરન્સી થાય ને. આપણે પરચેસ કરી છે ડેટા. વી નેવર થિંક અબાઉટ ઇટ. પણ ઇટ્સ અ કરન્સી. થાય ને. આપણે ઘણા લોકો આપણા ફ્રેન્ડને મદદ કરી છે, છોટા પેક આવે. મને આપને થોડું, ઘણી કંપની એવું ઓફર કરે છે કે તમે તમારા ફ્રેન્ડને ડોનેટ કરી શકો, ગિફ્ટ કરી શકો તમારું ડેટા પેક. અને ડેટા ના હોય તો એના ઉપર હું આવું છું. બટ ધીસ ઇઝ હવે ચાલુ ક્યારે થયું ખબર છે? આ સરસ મજાનો આર્ટિકલ છે. તમે નાના નથી એવું માનું છું, એટલે આપું છું. ધીસ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ આર્ટિકલ. અહીંથી આ દુનિયા ચાલુ થઈ. ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સનો છે, સરસ મજાનો છે. આ વ્યક્તિએ આપણને શીખવાડ્યું કે આ ડેટાનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, બરાબર છે. અને એના પછી સરસ મજાનો માણસ છે, સર્ચ કરજો. હિસ્ટોરિયન છે, ઇઝરાયેલી હિસ્ટોરિયન છે, હરારી. એને બુક લખી, એની અંદર એને ડેટાઇઝમ આપ્યું અને ત્યારથી એને થિયરી આપી. ધીસ ઇઝ અ રેસ બિટવીન a human algorithm and machine algorithm. Human algorithm or biological algorithm and machine algorithm. આપણે અત્યારે એક્સપિરિયન્સ કરી છે અને it started in અત્યારે આપણે શેમાં છે? 2026. ફાઇન. ઓકે, આપણે કોણ છીએ હવે? Who we are? Human. No, we are data generating machines. આપણે આટલી રીતે ડેટાને જનરેટ કરી છે. હા, ઇન્ટરનેટ ઉપર જાઓ તો તમારો ડેટા છે, હ્યુમન્સનો ડેટા છે. ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ છે. આપણી પાસે સ્માર્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, મારા જેવી ઘડિયાળ કેટલા લોકોએ પહેરી હશે? આ કન્ટિન્યુઅસ ડેટા મોકલે છે ઇન્ટરનેટ ઉપર. પછી કંપની મેડિકલ ક્લેમ વાળી કંપની કહેશે 2 વર્ષ પછી કે તમારું પ્રીમિયમ વધારે છે કારણ કે તમને બ્લડ પ્રેશર આવી ગયું. આ ડેટા કન્ટિન્યુઅસ મોકલે છે, રાઈટ? સો આ ડેટા છે, એને લીધે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. આપણે આગળ આવીએ. આપણે શું કરતા હતા? ચેટ જીપીટી ક્યારે આવ્યું? 30th નવેમ્બર 2022, બરાબર? ત્યારે આપણને ખબર પડી કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવું કંઈક છે. ત્યાં સુધી આપણે શું કરતા હતા? ગૂગલ ભાઈ, જેનું કોઈ નથી એનું ગૂગલ. જય ગુગલેશ્વર મહાદેવ. બરાબર? એટલે આપણે ત્યાં જઈ, ત્યાં સર્ચ કરી, બરાબર છે? 10-15 આર્ટિકલ મળે. વી રિસીવ 13-14,000 લિંક્સ, વેબસાઇટ. એમાંથી આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે વી ગો બાય 10 સાઇટ્સ, 20 સાઇટ્સ. ઇન્ફોર્મેશન ક્રાફ્ટ કરી આપણે જોતા હોય. એક જગ્યાએથી કોપી કરો તો ચોરી કહેવાય, જાજી બધી જગ્યાએથી કોપી કરો તો રિસર્ચ કહેવાય, બરાબર છે? આ મેં નથી કીધું, એક બહુ સરસ મજાના માણસે કીધેલું છે, બરાબર? આપણે સરસ મજાનો આર્ટિકલ બનાવી, ઇન્ફોર્મેશનને ક્રાફ્ટ કરી. ત્યાં સુધી આપણે સો અન્ટિલ ધેટ પોઈન્ટ 30th નવેમ્બર 2022 આપણે શું હતા?
આપણે હતા ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસિંગ મશીન. વી વેર પ્રોસેસિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન્સ. હવે શું છે? હવે તો એમાં કામ કોણ કરવા માંડ્યું? મશીન. તો હવે આપણે શું છે? ડેટા જનરેટિંગ મશીન્સ. બધાના ખીચામાં સરસ મજાનું આ ટચુકડું છે ને, છોટું, કન્ટિન્યુઅસલી જનરેટિંગ ડેટા. બરાબર છે? તો એ કામ હવે મશીન કરે છે. મશીનનું કામ આપણે કરી. પહેલા મશીન ડેટા જનરેટ કરતું, હવે આપણે ડેટા જનરેટ કરી છે અને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસ શું કરે છે? ઓકે. હવે મને એક વસ્તુનો જવાબ આપો. કોઠારી સાહેબ, આના આટલું ચોકલેટ છે, બરાબર છે? એક હજી આવું હશે? આપણે કીધું ને ડાયલોગ, નહીં તો તમે કહેશો આ સર જ બોલ કર્યો, અમને તો બોલવા જ નહીં દીધા. ફાઇન. મારે શું પૂછવાનું હતું? ચોકલેટ મેં પૂછી છે ને, આટલું પૂછી. ખરેખર હું ભૂલી ગયો. હે? ડેટા જનરેટિંગ હશે એવું કંઈક બોલતો હતો, પછી ચોકલેટ ઉપર આવ્યો. હે? પછી શું ખરેખર શું પૂછવાનું હતું મારે? આવું હ્યુમન બીઈંગ સાથે થાય કે મારે પૂછવાનું હતું, હું ભૂલી ગયો. બરાબર છે? મશીન સાથે થશે? હે? નહીં થાય? શ્યોર? લોક કરી? પાક્કું? આવું શું કામે? આવું શું કામે? મારી સાથે થયું ને હમણાં. I forgot the questions which I want to ask, but I am aging now. મારી પાછળ ચાર તે પાછળ છે સરસ મજાનું, એટલે હું પાછળ ના વળું, નહીં તો આ દેખાય, હું ના દેખાઉં. બરાબર છે? So I am aging. These are the problem with me, where machine do not have these problems. Machine do not have these problems, right? તો આ જગતનું નામ છે, હમણાં જે મારી સાથે થયું ને, એ જગતનું નામ છે ડેટા સાયન્સ. બધે ડેટા છે, બધે ડેટા છે. આ ડેટાને આપણે કોઈ શેપ આપી, artificially, then it becomes information, then becomes intelligence, then it is called artificial intelligence. અને artificial intelligence માટે તમારે એને શું કરવું પડે? તમારે એને શીખવાડવું પડે. તમારે શીખવાડવું પડે. જો ઓછા ડેટા હોય, મેનેજેબલ ડેટા હોય, તમે એને લેબલિંગ કરી શકતા હો, તો એ મશીન લર્નિંગ કહેવાય. ખૂબ જ્યાદા ડેટા, તમે અત્યારે સ્કૂલમાં છો તો તમે મશીન લર્નિંગના સ્ટેજમાં છો. PhD સ્કોલર્સ, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, એ બહુ બધું લર્નિંગ કરે છે, એની પાસે બહુ બધો એક્સપિરિયન્સ છે, બહુ બધા ડેટા છે. શરૂઆત ત્યાંથી કરી ને, તો દે આર કમ્સ અંડર ધ કેટેગરી ઓફ ડીપ લર્નિંગ. આ ભેગું થાય, આ બધું થાય, તો આની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા કંઈક આપણે શું જોઈએ? નીડ અ લેંગ્વેજ modules, LLM, large language model, which is a product of NLP, natural language processing. एक पिक्चर में सरस मजानो डायलॉग है, सवाल जिस भाषा में किया जाता है, आंसर जवाब उसी भाषा में दिया. તમે મશીનને જે ભાષામાં પૂછશો એ ભાષામાં મશીન તમને આપશે. and that is because of large language model. અને large language model આપણને શું આપે? ઓકે, એક એનાલોજી છે સરસ મજાની. આ વિડિયો જોશી આપણે એટલે આપણને ખબર પડશે કે આ AI ખરેખર કેવી રીતે છે. બરાબર? માની લો કે ધીસ ઇઝ અ વર્ડ. આપણે તમે તો તમારો જન્મ નહીં થયો હોય, અમે લોકો પરિચિત છે. અહીંયા એક દુકાળ પડ્યો હતો સૌરાષ્ટ્રમાં, દુકાળ, છપ્પનિયો દુકાળ, ડ્રાઉટ. તો ડેટા ના હોય તો આવું હોય દુનિયા. આ ડેટા વગરની દુનિયા છે. ડેટા નથી, રણ છે, ક્યાંય ડેટા જ નથી. રણની અંદર શું હોય? કોઈ ઝાડ ના હોય, કશું જ ના હોય. સો વર્લ્ડ વિધાઉટ ડેટા. અને ઓલ ઓફ અ સડન ડેટા આવશે. જોજો ક્યાંથી આવશે. રો ડેટા ગમે એ આવ્યા, બરાબર છે. પછી તમે એને શેપ આપો તો શું બને? ઇટ બીકમ્સ ઇન્ફોર્મેશન્સ. અને એને તમે બહુ સરસ રીતે તમે એને સેમ્પલિંગ કરો, ધેન મશીન લર્નિંગ. પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડના પ્લાન્ટને થાય અને એને લાર્જ સ્કેલ ઉપર લઈ જાઓ, ધેન ફોરેસ્ટ, ડીપ લર્નિંગ. અને જેવું ફોરેસ્ટ આવે ને પક્ષી આવે, પોતાની ભાષામાં વાત કરે, નેચરલ લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગ.
જુદા જુદા લેંગ્વેજ. એટલે તમે જે ચેટ જીપીટી, જેમિનાઈ એ બધું યુઝ કરો છો એ શું છે? લાર્જ લેંગ્વેજ મોડલ્સ છે. અને એ આપણને શું આપે છે? જનરેટિવ એઆઈ. ટેક્સ્ટ બનાવી દે, ઇમેજ બનાવી દે, બરાબર છે. અને આ કથા અત્યારની નથી, જુઓ ક્યાંથી ચાલુ છે. 1700ની સાલમાં. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ સાયન્સ. અને આપણે જે ડિપાર્ટમેન્ટના હોલમાં બેઠા છીએ, they are responsible. Mathematics and statistics. એ જ્યારથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારથી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અસ્તિત્વમાં છે. આપણને ક્યારે ખબર પડી? 2022. We got idea in 2022. ફટાફટ જઈએ, આપણે ઘણું જોવાનું છે. કેટલો સમય થયો? ઓકે. અને આ દાદાને લીધે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ છીએ. John Massey, હા. એને આવો શબ્દ આપ્યો. He coined this word આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. એક કોન્ફરન્સમાં આવી જાતનું હોય ને, અચાનક કોકને સ્પેસમાં આવે, એમ્પાવર થાય. અમે ઘણી વખત એમ કહીએ કે બાટલા ચડાવ્યા. સાહેબે મને કીધું તું બહાર એમ્પાવર કરો. ત્યારે માણસ સ્પેસમાં હોય ને કંઈક ઓલ ઓફ એ સડન આવી જાય થ્રુ એક્સપિરિયન્સ. તો એક કોન્ફરન્સમાં એને આવો શબ્દ યુઝ કર્યો અને ત્યારથી એઆઈ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. એની પહેલા લોકો એને ન્યુરલ નેટવર્ક કહેતા, ફઝી લોજિક કહેતા, ગ્લુ લોજિક, કે જે ન સમજાય એવું, જે ન સમજાય એવું. જ્યારથી સમજાવવા માંડ્યું ત્યારથી એને આપણે નામ આપ્યું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. અને આ બધું આ વસ્તુને લીધે અસ્તિત્વમાં આવ્યું. નાવ આપણે તો જોવાનું છે ને રીવિઝિટિંગ સાયન્સ, એના આટું મેં આ લીધું હતું. સરે તો સમજાયું, સરસ મજાનું સમજાયું, બરાબર. ધીસ ઓલ આર પ્રોનાઉન્સિએશન. અને એ મશીન સમજવું જોઈએ. આમાંથી કોણ જવાબ આપશે? એના આટલું એક ચોકલેટ છે. સરે તો આ ડેફિનેશન આપી દીધી છે સાયન્સ. હું તમને પૂછું છું, વોટ ઇઝ સાયન્સ? પાછળ જવા દો તો એને બોલે, આપણે સાંભળીએ. એટલે કે તમે માઇક વાપરો, હું એમને જવાબ આપું. રિયાલિટી ઘણું બધું બોલો. દબાવો સ્વિચ. બોલ કઈ વાત. Science is the study of nature and universe. ઓકે ફાઇન. કેટલા અઘરી છે? કેટલા ડિસઅગ્રી છે? ડિસઅગ્રી છો તમે? ના કે હા? હે? બીજો જવાબ છે, આમને આપો. Science એટલે વિવિધ જ્ઞાન. વિવિધ જ્ઞાન. There are 3 different types of science: biology, physics and chemistry. ફંડામેન્ટલ સાયન્સ. ઓકે. હે? તો મેથ્સ વાળા કે હા ભાઈ તમારું શું થશે? આ લોકો ક્યાં જશે? આ હોલ આવડો મોટો છે, એનું શું થશે? સ્ટેટિસ્ટિક્સ વાળાનું છે. એનું શું થશે? અરે બોલો, સાયન્સ ઇઝ અબાઉટ ઇન્ફોર્મેશન, સાયન્સ ઇઝ અબાઉટ રિયાલિટી, સાયન્સ ઇઝ અબાઉટ યસ જેન્ટલમેન. Yes, how things are happening in nature. But physical world, right? આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? Physical world. સપનામાં આવે એની નહીં. right? So physical world is more important. એક ચોકલેટ કાર્ડ જો પછી ભેગી આપશું. What's your name? હે? ધ્યેય. વાહ, ફેન્ટાસ્ટિક. એક એના માટે તાળી પાડો. એક ઓલા આ ના હોય તો સાયન્સ નથી. આ ના હોય તો સાયન્સ નથી. તમે જે જવાબ આપ્યા એની પાછળનું જેટ છે એ કયું છે? ક્યુરિયોસિટી. અને એ પ્રોસેસ છે. તમે ઓબ્ઝર્વેશન્સ કરો, તમારામાં ક્વેશ્ચન્સ થવા જોઈએ. ધેટ એક્સપેરિમેન્ટ which leads to discovery. Fine? ઓકે. અને આ ના થયું હોત તો? આ ના થયું હોત તો આપણને સાયન્સના ન્યૂટન્સના લો ફોર્સના એના મળ્યા નહીં. કોક આપણને ઝાપટ મારે. ઓલા પિક્ચરમાં હતું કે મને એક બાજુ ઝાપટ મારવાનું કીધું હતું, બેમાં મારે તો પછી શું કરવું કીધું નહોતું. બરાબર છે? ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ અ પાવર ઓફ
વાય. બરાબર છે? સરે બહુ સરસ મજાની વાત કરી. હવે આ વાય છે ને એને આ ઈરામાં મશીન સાથે વાત કરવી હોય તો તમારે આ કેપેસિટી બિલ્ડ કરવી પડે. એને શું કહે છે? પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ. બરાબર છે? આજે એક સરસ મજાની વાત કરીશ જે આજના દિવસ માટે જોડાયેલી છે અને આપણે એને એઆઈ ટેકનિક સાથે જોડીશું. સીવી રામન સરની વાત કરી વીસી સરે. કોઈને યાદ છે શું વાત કરી હતી? મેઇન પોઈન્ટ્સ સીવી રામનની વાત કરી સરે, એમની શોધની વાત કરી. હી ટોક અબાઉટ ડિસ્કવરી. તો શું વાત કરી? કોઈને કઈ યાદ છે? મેઇન પોઈન્ટ્સ. યસ, પ્રત્યુષ. Scattering of light. સો રિસ્પોન્સિબલ, આખી ડિસ્કવરીમાં રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે? ભાઈ પણ કયું? એને શું જોયું? Colors. દરિયો, ઓશન. Ocean. બરાબર છે? એ ના જોયો હોત તો? હા, તો આપણે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચલો એઆઈ માટેનો. રાઈટ ક્લાસ. What is called આ યાદ રાખવાનું. સીવી રામન, ઓશન ઇફેક્ટ, and which is a technique to get best work from the AI, whatever the tools you are using. Not an issue. આપણે હમણાં જોશું આ. બરાબર? આ તો યાદ રહી જશે. ઓશન પાકું. તો ઓ એટલે શું? ઓબ્જેક્ટિવ. તમે જ્યારે એઆઈ ને પૂછો ત્યારે તમારો ઓબ્જેક્ટિવ ક્લિયર હોય. આપણે હમણાં જોશું એક્ઝામ્પલ સાથે. પછી ટેક્સ્ટ. તમે શું કામ પૂછો છો? Why you are asking? Which also you have to clear in your mind. Then you also have to give example કે મારે જો આવું છે ને તો એના માટે મારે આ કરવું છે. બરાબર? You have to give example and then most important એ તમને જવાબ આપે એ તમારે એસેસ કરવાનો છે કે ભાઈ ખરેખર સાચો છે. And where the comes the idea of teacher. મશીન તો કોઈ પણ જવાબ આપશે. તો આપણા ટીચર હોય એને આપણે પૂછવાનું કે આ મને મેં હોનેસ્ટલી મેં એઆઈ તો ઉપયોગ કર્યો, મને જવાબ આપ્યો, સાચો છે. સો ધેટ અસેસમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ના હોય અસેસમેન્ટ તો શું કરવાનું? નેગોશિએટ કરવાનું. ચલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક જ આપણે એક્ઝામ્પલ સરસ મજાનો જોઈ અને આખો પ્રોમ્પ્ટ બનાવી. સો યુ વિલ ગેટ આઈડિયા. એના પછી તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, પછી તમે એક્ઝામ્પલ ટ્રાય કરજો. બરાબર છે? આપણો એક સિમ્પલ પ્રોમ્પ્ટ આપી છે. કેવો સિમ્પલ પ્રોમ્પ્ટ છે? હાઉ ડુ સોલાર પેનલ્સ જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. આ એક સિમ્પલ પ્રોમ્પ્ટ છે. આપણે ચેટ જીપીટી ને આપી તો એના પ્રમાણે જવાબ આપશે. સાદો જવાબ આપશે કારણ કે પ્રોમ્પ્ટ સાદો છે. આપણે એમાં ઓશન ઉપયોગ કર્યો નથી. હવે આપણે ઓશન ને ઉપયોગ કરીએ. ચલો આ સાદો જવાબ છે. હવે અહીંયા જો મેં ઓબ્જેક્ટિવ આપ્યો. Explain how solar panels generate electricity for class. Explain છે ને? Explain. કોને સમજાવવાનું છે? કોણ પૂછે છે? તો કે જે સ્ટાન્ડર્ડ નો સ્ટુડન્ટ્સ હોય એ સ્ટુડન્ટ ની લેવલ આપવાનું. નહીં તો એ તો બધું એને તો એની પાસે તો ઠેક પીએચડી ના સ્ટુડન્ટ સુધીનું નોલેજ છે. બરાબર છે? પણ તમારે શું જોઈએ છે? આપણે કાર લેવા જઈએ તો BMW હોય, બરોબર છે, મારુતિ પણ હોય, ટાટા પણ હોય, બરોબર છે. તો આપણે આપણી કેપેસિટી કાર લેવાની. કાર તો છે, ઇન્ફોર્મેશન તો છે. આપણે આપણા એ જે કઈ ઇન્ફોર્મેશન જોઈ છે that we have to define. બરાબર છે? પછી શું કામે ઇન્ફોર્મેશન જોઈ છે? ઓબ્જેક્ટિવ છે આપણો પર્પસ ક્લિયર કરશે. હવે શું કામે જોઈએ છે? why you need information. જો ચેટ જીપીટી કે એઆઈ પાસે માંગવા જાવ ને તો એમ એક કહેવત છે ગુજરાતીમાં, છાસ લેવા જાય ને તો દોણી નહીં સંતાડવાની. તો એને તમારે કહેવાનું જો શું પૂછ્યું? I'm preparing for a science exhibition model presentation. મારે આ ઇન્ફોર્મેશન શું કામે જોઈએ છે? તો મારો પર્પસ, મારો કન્ટેક્સ્ટ આ છે, એના માટે મારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. then it will give more robust information. બરાબર છે? પછી એક્ઝામ્પલ્સ આપવાના કે તમે જે મને ઇન્ફોર્મેશન આપો છો ને મારે આ રીતે જોઈએ છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વર્કિંગ પ્રોસેસ, સિમ્પલ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ, એડવાન્ટેજીસ ઓફ સોલાર એનર્જી,
One interesting fact, keep language simple. આ તમારે એને કહેવાનું એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ મારે આટલું જોઈએ છે આ આપે તું આપ એવું નહીં હું કહું એ પ્રમાણે મને ઇન્ફોર્મેશન આપ રાઈટ એન્ડ ધેન તમારે જોવાનું સાચું છે નહીં તો યુ કેન ચેન્જ ધ prompt or the informations અને પછી તમારે નેગોશિએટ કરવાનું કે આ ઇન્ફોર્મેશન આપી ને 50 વર્ડમાં જ છે મને 100 વર્ડ્સમાં જોઈએ છે કાં 200 વર્ડ્સમાં આપી છે તો મને 100 વર્ડ્સમાં જોઈએ છે then it will change બરાબર છે and this is the final prompt આ તમે આપો તો તમને પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળે કોઈ પણ મોડેલ તમે યુઝ કરશો ChatGPT Gemini Grok Llama કોઈ પણ this is the procedure until and unless you will not get the proper answer હવે આપણે સરસ મજાની વસ્તુ જોઈએ આટલા સુધી એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે ચલો આપણે સરસ મજાની વાત જોઈએ ખરેખર AI હેલો AI કેમ કામ કરે આપણે એ જોઈએ જેનું કોઈ નથી એનું ગૂગલ છે રાઈટ ફાઇન ગૂગલમાં જઈ અને તમારે શું લખવાનું ટીચેબલ કેટલા લોકોને ખબર છે ટીચેબલ મશીનની કોઈને ખબર એનીવન કોઈ નથી ફાઇન ઓકે ગૂગલમાં શું કરશો શું કરશો ટીચેબલ મશીન બરાબર છે કોનું છે મારું નથી કોનું છે ગૂગલે ડેવલપ કર્યું છે શેના માટે ડેવલપ કર્યું છે તો કે આપણને AI શું છે તમે એના પ્રેક્ટિકલ્સ કરી શકો પ્રોજેક્ટ બનાવી શકો બરાબર છે માની લો કે હું અહીંથી ક્લિક કરું છું ગેટ સ્ટાર્ટેડ 3 પ્રકારના તમે AI ના પ્રોજેક્ટ બનાવી શકો ઇમેજ પ્રોજેક્ટ ઓડિયો પ્રોજેક્ટ પોસ્ટ પ્રોજેક્ટ આપણે પહેલા ઇમેજ પ્રોજેક્ટ જોઈએ તમે કરી શકશો તમારા ઘરે એટલે તમને બતાવું છું આઈ શો યુ okay now there are two category this is for our world embedded we have to use electronics but there we are using a standard one તો અહીંયા ક્લિક કરું છું now આપણે મશીન લર્નિંગ માં કીધું હતું કે મશીનને તમારે ટેગ કરવું પડે નાના ડેટા હોય તમે એને ટેગ કરો એને શીખવાડો કે ભાઈ આ ડેટા છે અને એના પછી તમે એને લર્નિંગ કરાવો બરાબર છે તો અહીંયા મારી પાસે છે કારણ કે મેં આ પ્રોજેક્ટ કયો કર્યો which project I selected image classification તો મારી પાસે બે ઓપ્શન છે either I can upload through the images or I can live record the images તો હું મારું વેબકેમ ઉપર ક્લિક કરું છું મારો ફોટો આવી ગયો બરાબર છે so I am going to record myself આપણે અત્યારે એક્ઝામ્પલ માટે હું મારા ઉપર જ એક્સપેરિમેન્ટ કરું છું otherwise I have to collect a different people's recording પણ અત્યારે એક એક્ઝામ્પલ માટે તો અહીંયા હું એક ડેટાને લેબલ કરીશ હ્યુમન છું હા કે ના યસ ઓકે તમે કહેતા હોય તો લખો એ જ મોટો કરી દો બસ ફાઇન નાઉ વોટ આઈ વિલ ડુ આઈ વિલ રેકોર્ડ માય ઇમેજીસ કે મને રેકોગ્નાઇઝ કરે એટલે હું આમ જોઈશ ઉપર જોઈશ નીચે જોઈશ આમ જોઈશ બધે જોઈશ બરાબર છે કે મારા મોઢાને બરાબર જોવે 130 ઇમેજીસ આઈ રેકોર્ડેડ એટ અ ફ્લેશ બરાબર છે ઓકે હવે આપણે અહીંયા આપી થિંગ્સ માણસ નહીં પણ વસ્તુ માઇક્રોફોન મારે શું કરવું પડશે આને વેબકેમ મોબાઈલ વસ્તુ જ કહેવાય ને મોબાઈલ થિંગ્સ ચાલો બરાબર છે આને હું રેકોર્ડ કરું છું હું વયો જાઉં હજી એક આપું 144 images of things હવે માણસે નથી થિંગ્સ નથી તો કઈ થશે બેકગ્રાઉન્ડ
એક ઓર બનાવીએ એડ ક્લાસ બીજી બેકગ્રાઉન્ડ બરાબર છે વેબકેમ કાંઈ નથી તો બેકગ્રાઉન્ડ છે ડ્રાઈવરલેસ કાર આ પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરશે જો બેકગ્રાઉન્ડ હશે તો કાર આગળ જશે કોઈ ઓબ્જેક્ટ નથી હ્યુમન આવી ગયો તો સ્ટોપ થશે કોઈ વસ્તુ આવી ગઈ તો સ્ટોપ થશે આપણી પાસે ડેટા આવી ગયો we collected the data now we train the model it will take time હમણાં આપણને રિઝલ્ટ આપશે એ ટ્રેનિંગ જેટલા વધારે ડેટા આપશો એટલી થોડી વધારે કારણ કે આ ઇન્ટરનેટ ઉપર ક્લાઉડ ઉપર આનું કોમ્પ્યુટિંગ થાય છે બરાબર છે તો ઇટ ટેક્સ a few minutes 1 or 2 minutes કોઠારી સાહેબ કેટલો સમય છે મારી પાસે તમે લોકો કંટાળ્યા છો 10 મિનિટ સાચું બોલજો કંટાળો તો હા પાડવાની નો 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 લાઈફ ની અંદર નો કેતા શીખવાનું એક કેમિસ્ટ્રી ના ક્લાસ ની અંદર પૂછ્યું સોડિયમ ઓક્સાઇડ કે શું હોય સોડિયમ કાર્બોનેટ બરાબર એને પૂછ્યું તો એને પૂછ્યું કે તમને આની ફોર્મ્યુલા ખબર છે તો સ્ટુડન્ટ્સ કે નો અને એની ફોર્મ્યુલા જ નો થાય રાઈટ ફાઇન સો નાઉ ઇટ ઇઝ ટ્રેન હવે જો આપણી પાસે 3 કેટેગરી છે હ્યુમન માં 100% દેખાડે છે હું આમ જોઉં છું દેખાડે છે બરાબર છે હું મોબાઈલ રાખું છું 100% દેખાય છે માઇક્રોફોન હવે તમારામાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ આવે કે જેનું રેકોર્ડિંગ નથી કર્યું મેં મારું હ્યુમન તરીકે રેકોર્ડિંગ કર્યું પરીક્ષા So this is clear cut. He understands. This machine understands. અને કાઈ નથી તો શું છે બેકગ્રાઉન્ડ હવે આ મોડેલને તમે હાર્ડવેર સાથે પણ જોડી શકો તમારી પાસે સહન કરવાની 5 મિનિટની શક્તિ છે આપણે પ્રયોગ કરીએ ચાલે ખરી એનો પણ ચાલે સાયન્સ છે ટેકનોલોજી છે સમટાઈમ્સ એટલે ઘણી વખત કહેવાય કે દશેરાના દિવસે ઘોડું ના પણ દોડે પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે જો દોડે તો જોવું છે કે ક્વિઝ ઉપર જવું છે ના જોઈ લઈએ ચંગા ચંગા I have one hardware. એક સરસ મજાનું હાર્ડવેર છે નાનો રોબોટ છે આમાં કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ હશે તો રોબોટ ચાલશે અથવા લાઇટ થશે કોઈ હું આવીશ કે પરીક્ષર આવશે કે કોઈ આવશે તો આ ઉભો રહી જવું જોઈએ તો સાચું કહેવાય ને તો જ તો આના માટે શું કરવાનું આ મોડેલને શું કરીશ એક્સપોર્ટ કરીશ પહેલા આને મારે ચાલુ કરવું પડશે બરાબર છે આ મોડેલને હું અહીંયા મને લિંક મળશે હમણાં થોડીક વારમાં we have to wait a link generate થશે એટલે સેરેબલ લિંક મને મળશે પછી હું એનો ઉપયોગ કરી શકીશ by the time I have to open one platform તમારે આ શીખવું હોય તો સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ છે PictoBlocks બરાબર બ્લોક બેઝ પ્રોગ્રામિંગ છે તમારી એજ માટે જ છે પછી તમારા માટેની એક સરસ મજાની વેબસાઇટ આપું છું કે તમારે ત્યાં જઈને શું કરવાનું time to generate the link. લિંક જનરેટ થશે પછી આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરશું કેવી રીતે થશે તો કે અહીંયા બ્લોક્સ છે મારે આને આ મોડેલ આપવું પડશે
સ્ક્રેચ હે ને બરાબર ને આની અંદર સરસ મજાનો એક ઓપ્શન્સ છે પહેલા મારે આ બોર્ડને કનેક્ટ કરવું પડશે સિલેક્ટ બોર્ડ આ બોર્ડ ક્લાક પાર્ટી છે બ્લૂટૂથ થી હું એને કનેક્ટ કરીશ શું કરવું પડે પહેલા મારે મારા મશીનનું બ્લૂટૂથ કરવું પડે એટલે મગજની સ્વિચ ચાલુ કરવી પડે એમ અહીંયા પણ બ્લૂટૂથને કનેક્શન કરવું હોય તો કરવું પડે એક કામ કરીએ કોઠારી સર યુ સ્ટાર્ટ યોર પ્રોસિડિંગ બાય ધ ટાઈમ આ સેટ થઈ જાય એટલે વચ્ચે તમારે પાસેથી હું 5 મિનિટ લઈ લઈશ આ લોકોનો સમય બગડે નહીં ચંગા કઈ પ્રશ્ન છે તમને આ સર પ્રશ્ન પૂછે એ પહેલા તમને પૂછવાની અમે છૂટ આપી છે કે તમારે કઈ પૂછવું છે ચોકલેટ નથી So, આ પહેલી લાઈન વાળા એટલા માટે જાય છે કે કંટાળી નથી ગયા પણ તમારે જે ડિપાર્ટમેન્ટની વિઝિટ કરવાની છે ને એની તૈયારી માટે જાય છે એવું ના સમજતા કે લો હવે પૂરું ના so there are some rules for quiz. 30 question હશે 30 આન્સર હશે એના રાઈટ જેને હું ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈલ ફ્લોટ અ ક્વેશ્ચન પૂછીશ ત્યારે આઈલ કીપ એન આઈ કે ભાઈ કોને હાથ પહેલા ઊંચો કર્યો જે હાથ પહેલા ઊંચો કરશે એને ક્વેશ્ચનનો આન્સર માટે પૂછવામાં આવશે અને એ સક્સેસફુલી આન્સર આપશે સાચો આન્સર એને એક ચોકલેટ દેવામાં આવશે રાઈટ સાચા આન્સર માટે 30 ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે માનો કે કોઈ એક વિદ્યાર્થીએ 5 ક્વેશ્ચન સાચા આન્સર આપ્યા તો એની પાસે 5 ચોકલેટ હશે કોઈએ 7 આપ્યા તો એની પાસે 7 હશે કોઈએ 10 આપ્યા તો 10 હશે 10 ને ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ મળશે સેકન્ડ 7 ચોકલેટ વાળાને સેકન્ડ પ્રાઇઝ મળશે અને 5 ચોકલેટ વાળાને થર્ડ પ્રાઇઝ મળશે રાઈટ એકબીજા ચોકલેટ એક્સચેન્જ ન કરતા રાઈટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ the question which I am asking carefully અને be honest કોઈને પૂછતા નહીં at least for this quiz you be honest right first question અમારા વોલન્ટિયર છે તમને માઇક પ્રોવાઇડ કરશે બધા જોશો કે કોણ હાથ પેલો ઊંચો કરે છે which planet is known as the red planet That guy, yes. Mars. ભાઈ ચોકલેટ આપો એક અને નામ લખતા જાઓ આવશે સ્ટાર્ટિંગ છે Second question. What is the hardest naturally occurring substance? This girl. Yes? Tell me. Answer. Diamond. Yes. કોઈ એક વૃક્ષ હોય વૃક્ષ એના કેટલા પાર્ટ હોય 3 parts 3 ને હું પૂછું છું હજી 3 મૂળ થડ અને leaf root એમાં સ્ટેમ હોય ને એક સ્ટેમ ફાઇન સ્ટેમ what is full form of stem full form of stem stand up please
No, I need the yes. Good, very good. હવે એ સ્ટેમની વાત કરે છે. Because you all are branch of હા what groups, right? આમાં બધા science, engineering, biology બધા જુદા જુદા સ્ટુડન્ટ છો ને. Who is known as the father of computer? Yes? અરવિંદ કાકા Good. Right answer. કોમ્પ્યુટરમાં બે જો ગયો આન્સર ગયો Siri નામ સાંભળ્યું છે? Siri. સિરિયા હા શું તો છે Siri? એપલનો પ્રોસેસ iOS Now question is, which company developed Siri? એપલ જલ્દી That black T-shirt. Yes. જલ્દી તો Right answer. इसको देते हैं तो कुछ भी અત્યાર સુધી જીવાડી સરે જે આપણને મજા કરાવી, ફાઇન, મેજિક. We are, who is considered as father of AI? Yes. Yes. Robert Brooke. Yes. Sir, I need to ask father of SUAI. Yes. Again, I am repeating question. Who is considered as father of artificial intelligence? Yes, gentlemen. જોન મેકરી તો આવે No. મેકાર્ટી જોન મેકાર્ટી He just coined the word. Father of AI. Anybody? Want to try again? જોન મેકાર્ટી I'll keep this question. Yes. Yes. Right answer. Yes. Alan Turing. He gave the concept of machine learning. Pi. Mathematics માં pi આવે ને pi. What is value of pi? Approximate Arey value. pi. ઓબ્વિયસલી 22/7 તો 3.14 થોડી કન્ટિન્યુઅસ છો કન્ટિન્યુઅસ છે I'll change કન્ટિન્યુઅસ question. I'll ask later on. પેલા Now instead of pi, I'll ask psi. Psi. Okay. Is that- ત્યાં સુધીમાં હું આ પાઈ વાળો ક્વેશ્ચન બદલી લઉં. Hello. તમે ટેસ્લા અને વાયરલેસ ઇન્ડક્શન તમે જોયું એમાં ત્યાં સરસ મજાના ઇન્ફોગ્રાફિક્સ તમારી પાસે આવતા હતા, બરાબર છે? એ 2 મિનિટમાં બનાવેલા છે, જસ્ટ યુઝિંગ AI. નોટ બદલે સંભળાય છે? Audible? If yes, fine. No, fantastic. ઓકે અહીંયાથી ચાલુ છે. દવેભાઈ આવી ગયા ને, શાકભાજી, કાકડી, સંઘર્ષ. Fine. So, હું તમને 2 ટેકનિક બતાવું છું. ગઈકાલે છે. Yesterday only, Gemini dropped a Nano Nano 2. Banana version 2.0. And this 2.0 has capacity to generate infographics directly. Earlier it was not, but from yesterday it has capacity. Okay. હવે માની લ્યો કે અહીંયા હું એક સિમ્પલ પ્રોમ્પ્ટ આપું, પહેલા હું અહીંયા જઈશ tools. હવે તમે જ્યારે Gemini નો ઉપયોગ કરો ત્યારે તમારે આ નીચે ટૂલ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું. એમાં જે બીજી છે, પેલી તો ખબર છે આપણે બહુ બધી ઇમેજ બનાવી છે નેનોથી, અને સેકન્ડ વર્ઝન પણ આવે છે, તો સરસ મજાની ઇમેજ બને છે.
સેકન્ડ ઓપ્શન કોઈને ખબર છે? એના પછીનું ઓપ્શન હા, કેનવાસ. કેનવાસ કોઈને ખબર છે? હમ. યસ પ્રત્યુષ. ડોક્યુમેન્ટ પ્રોજેક્ટ. હા, એ તો ઇમેજમાં બનાવશે. કેનવાસ શું કરશે? ડોક્યુમેન્ટ. ચલો આપણે કેનવાસની કેપેબિલિટી જોઈ. કેનવાસને ક્લિક કરું છું. ક્રિએટ 3D ફાઇલ બનાવશે. ઘણું બધું ડોક્યુમેન્ટ સિસ્ટમ. કોડિંગ એ કરી દે. કોડિંગ HTML ફાઇલ બનાવી દે. ઘણું બધું કરે. ક્રિએટ 3D સોલાર. આવું હું એક પ્રોમ્પ્ટ આપું છું, જોઈએ શું કરે છે. અને ત્યારે મારે કેનવાસને ઇનેબલ કરવાનું. હું કેનવાસને ઇનેબલ નહીં કરું તો એ મને સીધું એની ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. હું અહીંયા કેનવાસને ઇનેબલ કરું છું. જોઈએ આ બદલાઈ ગયું ન હોય તો એક સરસ મજાની વસ્તુ આપણને ક્રિએટ કરીને આપશે. યસ, જોજો હજી વાર લાગશે. HTML બનાવીને કરી દે 3D માં. જો કોડિંગ કર્યું. ધીસ ઇઝ અ કોડ. પણ અહીંયા હું પ્રિવ્યુ કરીશ એટલે એનું જ્યારે આ કોડ જનરેશન પૂરું પ્રોડક્ટ થશે મળી જાય સીધી. બરાબર Run થઈ પ્રિવ્યુ જાય. કરીશ તો મને 3D સોલાર સિસ્ટમ મળી જાય. હું એને એક્સપિરિયન્સ કરી શકીશ. યુ કેન સી. ચંગા, આ કોઈને ખબર હતી? તમને યાર, તમને તો ખબર બચાવવાનું છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ. આજે સાંજે 6 પ્લેનેટ એક લાઈનમાં આવવાના છે. જોજો હા. સાંજે. હા, આજે આજે આપણે છે. science ના દિવસે. બહુ So this સારી છે. you can rotate even. 6:30 આસપાસ આવી જાય. 6 પ્લેનેટ. You can create so many beautiful things like this. અને આનો તમે આ વેબ પેજ છે. આ વેબ પેજ છે. You can use fantastic. Right? Okay. Then એક બીજું સરસ મજાનું ટૂલ છે તમારા માટે. LM. તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે. બરાબર છે. એ ટેક્સ્ટ બુક ને તમારે શું કરવાનું? This is another teacher with you. એટલે નોટબુક LM છે એને નામ જ રાખ્યું છે. શું રાખ્યું છે? Understand anything. તમે કોઈ પણ AI ને તમે પૂછશો તો એ જે ડેટા ઉપર ટ્રેન થયું હશે એના ઉપરથી એ જવાબ આપશે. આ ટૂલ એવું છે કે અહીંયા તમારે એને સોર્સ આપવાનો છે. શું આપવાનું છે? સોર્સ. તમારા સોર્સ ઉપરથી એ ઇન્ફોર્મેશનને જનરેટ કરશે. રાઈટ? એડવાન્ટેજ શું છે એનો? તો કે જ્યારે તમે ક્રિએટ ન્યૂ કરશો, અહીંયા જસ્ટ ગો ટુ ધ સેટિંગ એન્ડ સિલેક્ટ આઉટપુટ લેંગ્વેજ. કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં હશે તમારું ઇનપુટ. તમે જે લેંગ્વેજ સેટ કરેલી હશે એ લેંગ્વેજમાં તમને જવાબ મળશે. નોટ ઓનલી ધ આન્સર, it provides you audio podcast, it provides you video, it provides you infographics, it provides you slide set, everything. કેવી રીતે યુઝ કરવું? ઘણા લોકોને ખબર હશે કે આવું થાય છે, પણ how systematically you can use, say for example અહીંયા મેં અત્યારે default રાખી છે. તો can we switch it to the Gujarati or keep it as it is English language? Default means English. English. Fine. Okay. Then I am clicking over here, create a new. Then એ મારી એક નોટબુક બનાવશે અને મને પૂછશે કે મારે કોઈ ફાઇલ અપલોડ કરવી છે, મારે કોઈ વેબસાઇટનું એડ્રેસ આપવું છે, કે મારી પાસે ડ્રાઈવમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ છે, કે મારી પાસે કોઈ ટેક્સ્ટ છે કોપી કરેલી એ મારે આપવું છે. ધીઝ આર ધ સોર્સ ધેટ વી હેવ ટુ ગીવ. એટલે હેલ્યુસિનેશન ન થાય, ખોટા જવાબ ન આપે. આપણે જે આપી એની સાથે જ એ આપણી જોડે ડાયલોગ કરે. તો માની લો હું એક અપલોડ ફાઇલ સિલેક્ટ કરું છું અને મારી પાસે એક ડોક્યુમેન્ટ છે. 9th સ્ટાન્ડર્ડની બુક છે, એનું પહેલું ચેપ્ટર છે સાયન્સની. બરાબર છે? એ હું સિલેક્ટ કરું છું. 9th સ્ટાન્ડર્ડની સાયન્સની બુકનું પહેલું ચેપ્ટર હું સિલેક્ટ કરું છું. ઇટ વિલ ગોઈંગ ટુ એનાલાઇઝ PDF ફાઇલ એન્ડ પ્રોવાઇડ મી ધ સમરી. આપણા ટીચર હોય ને એની સામે ઉપયોગ નથી કરવાનો, એની સાથે ઉપયોગ કરવાનો છે. Fine. So very quickly it provides me the output.
હવે આ ડોક્યુમેન્ટ શું છે એને સ્ટ્રક્ચર રીતે તમારે જોવું હોય, યુ હેવ ટુ ગો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. પહેલું સ્ટેજ તમારે માઇન્ડ મેપ ઉપર ક્લિક કરવાનું. સો માઇન્ડ મેપ વિલ પ્રોવાઇડ યુ વોટ એક્ઝેક્ટલી ધ ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ. સરસ મજાનું છે, તમે લોકો કરતા હશો. આઈ એમ શોઈંગ યુ ધ સિસ્ટમેટિક પાર્ટ, હાઉ ટુ જનરેટ ઇન્ફોર્મેશન્સ. સો આ માઇન્ડ મેપ મને મળી ગયો. તો એકચ્યુઅલી જે મેં ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કર્યું છે that has 5 sections: definition of matter, physical nature, states of matter, change of state and evaporations. હવે જો હું અહીંયા એક ઇન્ફોગ્રાફિક્સ બનાવું આ બાજુ સ્ટુડિયોમાં, બરાબર છે, તો એ ઇન્ફોગ્રાફિક્સ આખા ચેપ્ટરનું બનશે. એ ઇન્ફોગ્રાફિક્સ એનું બનશે આખા ચેપ્ટરનું. હવે પણ મારે એ ચેપ્ટરમાંથી એક કન્સેપ્ટ જ જોઈએ છે, એનું ઇન્ફોગ્રાફિક્સ એ મારે સમજવું છે, બરાબર છે. તો શું કરવાનું, આપણે જે આ માઇન્ડ મેપ ક્લિક કર્યો તો, બરાબર છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેફિનેશન ઓફ મેટર જ જોઈએ છે મારે. ધેન આઈ હેવ ટુ ક્લિક ઓવર હિયર, ઓટોમેટિકલી મને એની ઇન્ફોર્મેશન મળશે. શેની? કે ડેફિનેશન ઓફ મેટર આવી ગયું. હવે મારે શું કરવાનું, I have to go to the at last and I have to click save to note. એ કરીશ એટલે મારી પાસે અહીંયા નોટ મને મળી જશે. Here and then what I have to do, I have to go here, click over and then I have to click to convert to my source. એટલે મારા સોર્સના ટેબમાં આવી જશે. હવે એ મારો સોર્સ થઈ ગયો પર્ટિક્યુલર એક જ પોઈન્ટ. ઓકે, ધેન વોટ આઈ વિલ ડુ, હવે હું અહીંથી આ મારો મેઇન સોર્સ છે એ કાઢી નાખીશ. નાઉ આઈ હેવ ઓન્લી one point and then again I'll go and generate infographics. તો મને શેનું ઇન્ફોગ્રાફિક્સ મળશે? વન ટોપિક મેટર, ખાલી જે મેં પોઈન્ટ સિલેક્ટ કર્યો એનું જ. એન્ડ ધેન યુ કેન ઓલ્સો જનરેટ અ પોડકાસ્ટ. બહુ સરસ છે, તમને સમજાવશે. તમે જે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરશો એ લેંગ્વેજમાં એ તમને આરામથી સરસ રીતે સમજાવશે. સો ઇફ યુ હેવ યોર ટેક્સ્ટ, ગીવ ઇટ ટુ નોટબુક એલન, પાર્ટ બાય પાર્ટ તમે આપો, દેન ઇટ વિલ પ્રોવાઈડ યુ. હવે સાંભળો, આમાં ઘણા લોકો ટીચર હશે. કેટલા લોકો ટીચર ભેગા આવ્યા છે? હા, આઈ એમ વિથ યુ, આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ યુ. સો ધીસ, હાઉ ટુ યુઝ ધીસ ફેસિલિટી, ઓલવેઝ output discuss with the teacher. કારણ કે this machine may be do mistakes. એટલે આ બધું સાચું આપે એ જરૂરી નથી, બરાબર છે. ફાઇન, લેટ્સ ચેક ધ આઉટપુટ ઓફ બોથ, then I'll switch over to the still it is generating, so it will take time. અચ્છા, net નો problem છે. Fine, so now this is ઇન્ફોગ્રાફિક્સ. હા, જોજો આ ઇન્ફોગ્રાફિક્સને તમે કસ્ટમાઇઝ પણ કરી શકો. તમારે કાર્ટૂન સ્ટાઇલ જોતું હોય, તમારે સ્ટિક ફિગર જોતું હોય, તમારે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ જોતું હોય, તમારે જે સ્ટાઇલનું જોતું હોય એ સ્ટાઇલ તમે એને આપી શકો. અને આ જ્યારે બનાવો ત્યારે તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? મેં તો આ એમને મેફેઝાટલી જનરેટ કર્યું, પણ મેં તમને એક સરસ મજાની વસ્તુ બતાવી ને. શું યાદ રાખવાનું છે? ઓશિયન. એટલે આને તમે પ્રોમ્પ્ટ આપો તો તમારે એને કહેવાનું કે હું 8th સ્ટાન્ડર્ડનો કે 9th સ્ટાન્ડર્ડનો સ્ટુડન્ટ છે, મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમાણે આ ઇન્ફોર્મેશન મને બનાવીને આપ. અને ખરેખર ના ખબર પડતી હોય ને તો શું કહેવાનું? હું ઠોઠ છું, મને કાંઈ ખબર નથી પડતી, મને આ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં સમજાવો. દેન યુ હેવ ટુ ડિસ્કસ વિથ યોર ટીચર કે આ જે છે એ સાચું છે. ઇફ યસ, દેન ગો ફોરવર્ડ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. વી હેવ અ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ. આ તો જાદુની દુનિયા છે, અજબ ગજબ છે. બટ વેન એવર યુ ફીલ, our department is open to cater all of you. We can connect all this thing with the hardware. Unfortunately, right now internet speed is not that good, so I cannot able to connect. This is a simple hardware. We have a specialized hardware also, NVIDIA kits and all these things, right? So nice. That is at our department. Right now I am coming to the quiz part. Thank you very much.
પાઈમાંથી સાય આવી ગયા છે પણ સાયની કોઈ વેલ્યુ જ So now 10 more minutes to go. Our last question was, what is the value of pi? In place of pi, now there will be new question, right? તમારો કયા દેશમાં રહ્યો છો? ઇન્ડિયા ભારત, right? How many states? How many states and how many union territories are in India? Yes. બોલ ને પણ તો મને હું કે ન્યા બોલ ને Wrong question. Wrong, right? Half right, half wrong. Yes. Right. Chocolate. 29 એક યુટ્યુબ Which theorem? Listen carefully. Which theorem relate to the sides of a right triangle? That girl. Yes. Yes. Right answer. તમે વરસાદના ટીપા જોયા હશે ને? રેઇન ડ્રોપ્સ. પહેલો વરસાદ આવે ચોમાસામાં ત્યારે એક સરસ સુગંધ આવે. એ કયા માટીની બેક્ટેરિયા સુગંધ. કયા બેક્ટેરિયા લીધે ઈ શેની સુગંધ હોય ખબર છે? કયા બેક્ટેરિયા ના, ક્વેશ્ચન નથી આતો, જસ્ટ કઈ સુગંધ? બેક્ટેરિયા. કયા બેક્ટેરિયા? Oh, good. Okay, question is that, sit down. What force makes raindrops spherical? That. Force of? No. ટેન્શન No. No. Yes. Surface tension. ક્યારનો Right બોલ આવે answer. કોઈ નથી બોલતા ક્યારનો કીધું Chocolate. આપો chocolate આપો. Because you are supposed to collect chocolates, huh? સૌથી ટેન્શન આને કહો Okay. ટેન્શન પડશે Now, listen. Question is long. Which law? Which law state an object at rest, stay at rest unless acted on by an external force? inertia law of inertia Yes. No. બરાબર જ છે એ ઈ તો ફર્સ્ટ લો ઓફ મોશન First law of what? Mine? ફર્સ્ટ લો ઓફ ન્યૂટન Okay. First law of Newton. Yes. તો એને લો ઓફ ઇનર્શિયા જ કહેવાય ઓલો હાથો જતો ઓલો હાથો જતો એને લો ઓફ ઇનર્શિયા જ કહેવાય Okay. Sunrise and sunset. Sunrise, sunset. Right. Our Vice Chancellor discussed this phenomenon. Why does the sun appear red at sunrise? Yes. No. Atmospheric reflection. Yes, that's it. Right answer. refraction Scattering of shorter wavelength. સ્કેટિંગ ઓફ શોર્ટ રિફ્રેક્શન ઓફ લાઇટ ઊંઝ નહીં Okay. ઊંઝ નથી પલ્સ શોર્ટ આપણે ઘણીવાર મિત્રોને કહેતા હોય ને હવામાં ન રહેવું એમ. Fine. Question is just related to હવામાં. Which element હા એલિમેન્ટ Which element is used in balloon for lift? Yes. Yes. Right answer. આવડે બધા ટાઈમ નથી રહેતો આવડે બધા ચોકલેટ આપો ચોકલેટ. ના એ બેક. Yes. તમે પાછી આપી દો, પાછળ આપી દો. Yes. Okay. આપણા માટે બે લેવામાં થતી Because I think sharing is our a very good character of Indian citizen, right? આપણે બધી વસ્તુ શેર કરતા હોય. કરી દે હા શેરી What bond involve
sharing of electron. Yes. Covalent. Yes. નથી આવ્યું એ તો ઘણા બધા એમ પર્ટિક્યુલર ના કહી શકાય કે કોવેલેન્ટ જ છે Okay. Electrons you must be knowing. હમણાં પૂછશે What are electrons? ચાર્જ પૂછશે Nah, electron. Just asking. Electron you know, no? Okay. Who measure 19 the charge of electron? No. ચાર્જ Yes. Yes. Huh? No. જે થોમ્સન જ હતો Yes. No. No. Ah, yes, millikan. Right. What is full form of millikan? કેવો millikan? બચ્ચુભાઈ millikan? એ ખબર નથી Millikan. એવું નથી 12 કન્સેપ્ટ Yes. Can you name the tissue which is known as a connective tissue? શું છે connective tissue? કોને કહેવાય? Connective tissue એટલે શું? જે કનેક્ટ કરે બધા ઓર્ગન કનેક્ટ કરે આવું કોન્સોર્ટ પૂછો ને Blood. Okay. The question is related to that. હાલો બ્લડ Right. હિમોગ્લોબિન કા કઈ છે Which blood cells? હિમોગ્લોબિન There are many cells in blood, no? હા હા Which blood cells પ્લેટલેટ્સ છે એવું છે fight infection? WBC White blood cells. Yeah. લ્યુકોસાઇટ્સ એ લ્યુકોસાઇટ્સ છે બરાબર સાચું જ આવે Apa. ટાઈપ ઓફ WBC ટાઈપ ઓફ WBC Okay. Many times we cannot control the movement of our body, right? Question is related to that. કયું બોડી પાર્ટ બ્રેઇન પાર્ટ Which part of જો કહું the ને બ્રેઇન brain control the balance? Yes. Cerebellum. Right answer. કહું ને બ્રેઇન ને અકોર્ડિંગ જ હોય Yes. નાસ્તો કરીને આવ્યો સવારે? હા શેરિંગ થોડો હમણાં ફોન થાય ને એટલે આપવામાં આવશે. Right. It તો is આપે એમ related, yes, sir. આપે So, question is related to that. Which disease, listen carefully, which disease is caused by deficiency of vitamin K? Yes? Yeah. Vitamin K deficiency, bolo. Anybody? બોન હેલ્થ આવે બ્લડ Yes. બ્લડ કોટિંગ No. Yes, continuous bleeding. Right Blood answer. clotting. Very good. How was chocolate? This blood clotting was What term? Listen carefully this question. Try to understand. What term describe a species found only in one region? endemic Yes? નો No. ઊભો રહેતો Yes? Any other name you can? ઇન્ડિજિનસ ફ્લોરા ફ્યુના Specific term? No? No? I want that term. Yes? No? Endemic, yes. લે તો કીધું તું પહેલા ઈ થયું ને બધું આખું થયું endemic કયો ઓલી બોલી સર ઓલી આગળ endemic બોલી હતી ઓલી 19 question, now 11 question to go, right? 19th question. What is the primary gas responsible for ozone layer depletion? ઓક્સિજન Yes?
કાર્બન મોનોક્સાઇડ કાર્બન ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન CFC Yes. CFC ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન. Yes. હા CFC તો હમામાં જ આવે છે 8th વાળા ને આવી ગયું અમે 8 માં અમને ન આવ્યું ઓલી એમ સમજી કે પ્રાઇમરી કયો છે બનાવવા Yes, again, listen carefully. Which organism converts nitrogen to માઇક્રો બેક્ટેરિયા લાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા લાઇઝોબિયમ next question I'll ask you. Where do you must be knowing about food chain, right? Food chain. This question is related to food chain. Where do food chains starts? Yes. Yes, right answer. Chalo aap plants. Can you name any producer? Primary producer. Green plants by photosynthesis. Okay, this is related to physics. Question is related to physics. બરાબર આવવા દો What is the speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. Light. what is the speed of light? Haji ek baki ઓલું મોડિફાઈ કરી speed of light in vacuum. ઈ થાય બધે હરખું Right થાય answer, man. Yes. Abu bhai વેક્યુમ છે chocolate તો nahi વેક્યુમ માં chakki જ હોય kya? Okay. 10 raised to 8 આજે સવારે બધા જ જોઈને આવ્યા છો એવી વસ્તુનો ક્વેશ્ચન છે to see yourself. What is the type of mirror? હા બરોબર કોન્વેક્સ What is the type of mirror is used in car side view? કોન્વેક્સ Yes. કોન્વેક્સ આવે Yes. Convex. કોન્વેક્સ હા બરાબર છે વેરી ગુડ આનું નામ ઓમ છે એનું કુંજ છે તમે બેમાં કુંજ કર્યું છે કુંજની જગ્યાએ ઓમ લખો છો Okay, again it is regarding food. Body part. બોડી પાર્ટ્સ Which part of the digestive system હા પણ ઊભી has villi? Yes. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન હા બરાબર છે Yes. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન Right answer. વાહ ટૂંકમાં અમે ભણાવીએ છીએ પાકું સક્સેસફુલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે Now plant science question. Plant આપણામાંથી science biology group. Which plant tissue is destroys if a plant wilt and die due to lack of water? Yes. Yes. Xylem. Yes. Right answer. પાણીના કારણે સ્કેલેટન Okay. Again. Question. Physics question. વાહ સરસ Name of the process. Name of the process coating iron. Yes, but let me finish. Which of the process coating iron with thin layer of zinc to prevent rusting? Yes. Galvanization. हाँ. Right answer. આનું કેવું ને આવ્યું Okay. કહું છું Again related to plant science. Name of hormone. Name of plant hormone. Responsible for 10th માં આવશે ઓક્સિન સાઇટોકાઇનિન apical dominance. ઓક્સિન Oxin. Right answer. તમે વિચારો મેં તમને 2 વાર કીધું ઓક્સિન આ 10th નો ક્વેશ્ચન છે તમારો હવે આવશે વિપુલ Last સર three વડાવશે question. વિપુલ સર રિટર્ન હાલો લાસ્ટ ક્લાસ ટુ કરે Which alloy
Which alloy consists of copper and tin? Brass. Yes. Brass. Brass. It is also called પિત્તળ. bronze. Bronze. પિત્તળ. અરે પણ It is bronze. સેકન્ડ નેમ bronze. Who answered bronze? કોને આપ્યો જવાબ bronze? કોઈ You gave bronze? Okay. એક ચોકલેટ ત્યાં પડતી છે. Last two questions. Okay, listen carefully. Long question. Which organelle? We are talking about eukaryotic cell. Which organelle યાદ રાખજો. is હમણાં જ પૂછ્યો છે responsible 9th માં for હા. synthesis of lipid and detoxification of drug? No. Yes. Smooth endoplasmic reticulum. સ્મૂથ. Right answer. SER. હાલો આપણું પાકું 3 મળી ગઈ. Last question. સ્મૂથ. Last question. What does it is related to internet? What is the full form of HTTP? Yes. Hypertext limit. Yes, right answer. Now last question. જેમાં બધા તૂટી પડ્યા હતા ને. હવે બીજું I'll ask. What is the full form of in internet? Full form of www. Yes. Thank you so much. How much chocolate? Tell me how many chocolate you have. Maximum chocolate hoy bolo. Yes, stand up, gentlemen. Come here. Second number. કેટલી છે ચોકલેટ ભાઈ તમારી પાસે? How many? 4. ત્રણ કોઈ પાસે છે? Yes, sir. બે છે બે. બે કોની પાસે છે? ત્રણ છે. ત્રણ 3. તો આ લોકો નથી. જા તું જા ને ભાઈ. જા. સેવા કરતા નહીં. Okay. અરે એમ નો હોય જા તું જા તું તો શું કરવાનું? 4. તો જા. 3. જા. આપી દીધી. કોને આપી? અહીંયા આ તો લઈ લે, ત્રીજી લઈ લે. જો ક્યાં છે? ક્યાં છે? ત્રીજી ક્યાં? અરે છે પાકું છે. તો ગઈ ક્યાં? 3 ના 3 લઈ છે. લે નંબર લઈ લે એક પણ લઈ લે ચા ભાઈ તું ગોતી લેવો તો ગોતતો જરા પાછળ છે જોતો આગળ બગ નથી પડી ગયું કોઈ કે મસ્તી લઈ લીધું આગળ એ આપી દેજો હોય તો 3 પછી ઘટશો અમારી વસ્તીમાં જતા ને Polymerase chain reaction, you know? તો 12 ભાઈ તમારે 3 માંથી હાથ ઊંચો કરવાનો છે જેને. Who invented PCR? Who invented PCR? રિએક્શન તો ના જ ખબર હોય ને. No. Okay, ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ વિશે ખ્યાલ છે? ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ સાંભળ્યું છે નામ? ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ માં કલર પિક્ચર લઈ શકાય? ના આવે ના તમારે ઓકે નાઉ યુ ટેલ મી who invented electron microscope?
એ કે નો આવડે આવ્યું જ ઓકે તો અચ્છા એના સબ્જેક્ટ ના પૂછીએ તમારો કયો સબ્જેક્ટ છે નથી હજી નથી એ લોકો હા તમારો કયો સબ્જેક્ટ છે 10th માં છે 10th માં તમે 10th માં 9th માં હવે આવ્યા એટલે એમ જ 9th કહેવાય 10th તો નો ભણ્યો હોય તો પૂછે 10th નો ચલો એને પૂછે 10th નો 8th વાળાનો હોય ને 10th નો પૂછે જનરલ નોલેજ પૂછે છે હવે આ તમે તો પકાઈ ફસાઈ ના. યાર એને કે પાકી નાખો વાત એટલે કે નથી જોતું અમે આમાંથી એક ને અમાર કાઢવાના હા હા એટલે પૂછે જે ના પાઈ ये साइज से ये कर सकते साइज में ये कर सकते ટીચર છે કોઈ આના કોઈના શું કરું આવો ને આપ આવો શું પૂછું સોંગ भी वही बजा रहे हैं देवेंद्र सर कथा कर